अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाबी शौक तुहानू खुशामदीद कहने हैं। तो अज असी फैसलाबाद की बड़ी मशहूर मरूफ हस्ती तो जर्मन शैफर्ड की पाकिस्तान की दुनिया के जोड़े मन्ने तन्ने इन्हां दा नाम है माशाअल्लाह। और PKC के फैसलाबाद के ब्रीड वार्डन ने। तो जिस तरह कि तुहानू तस्वीर देख के उन्हें पहले पता चल गया होना, फैजान ताहर बड़े अच्छे साढ़े दोस्त ने। अज उन्होंने तुहानू सैटअप दिखाने वाले हैं। तो पहली वीडियो के तुहानू फैजान ताहर भाई नाल मिलावांगे ते नाले तुहानू उन्होंने सैटअप विजिट करावांगे कि माशाअल्लाह फैसलाबाद के अंदर मेरे नॉलेज के मुताबिक इतना प्यारा सैटअप जोड़ा है ना जर्मन शैफर्ड की ब्रीड का कि किसी बंदे का नहीं होएगा। और इंशाल्लाह सारी मालूमात लैके देवांगे, पेडिग्री की है, नॉन पेडिग्री की है, ब्रीड किस तरह मतलब उन्होंने मैनेज किस तरह कर रहे हैं, किस तरह रख रहे हैं, टैंपरेचर नू सर्दी का गर्मी का। तो इंशाल्लाह फैजान भाई सब तो पहले इस वीडियो के तुहानू अपना उन्होंने कैनल विजिट करावांगे। तो नैक्सट वीडियो के असी 1 बाय 1 इन्हों का जिन्ना जानवर होएगा मतलब उनकी तुहानू पेडिग्री लाइन ब्रीडिंग हर चीज़ तुहानू शो करवावांगे। तो दोस्तों वीडियो ने एंड तक जरूर देख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। फैजान भाई तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसीं साडे पंजाबी चैनल वास्ते अपना टाइम निकालिया ते साडे जिन्ने भी देखने वाले दोस्त ने उन्होंने वास्ते अज तुसीं नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उन्होंने टिप्स देने ने। तो फैजान भाई सब तो पहले तो तुसीं थोड़ी जी ना अपना एक दफ़ा तारफ करवा दो कि तुसीं किदों तो ये शौक स्टार्ट किया, जर्मन शैफर्ड की लाइन किदों आए, मुख्तसर जिहा अपना थोड़ा जिहा तारफ करवा दो साडे देखने वाले दोस्तों को। जी मैं सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहना। वालेकुम तो दूसरा मैं अपना तारफ थोड़ा जिहा करांदा जावां कि मैं शौक तो बहुत पुराना कर रहा, लेकिन प्रॉपर जर्मन शैफर्ड दे विच पेडिग्री शौक च आए नू मैनू जिहड़ा ना कोई 2011-12 चो मैं आया वां। तो उस तो बाद हुण तक असीं अलहमदुलिल्लाह शौक भी कर रहे हैं, शोज़ ते जाने हैं। तो ब्रीडिंग करांदे मैनू कोई 3-4 साल होए ने। यानी प्रॉपर ते ए जेहड़ा तुसीं माशाअल्लाह इन्ना प्यारा सैटअप बनाया जेहड़ा असीं वीडियो दोस्तां नूं दिखाण लगे हैं फैजान भाई, ये तुहानूं अपना बनाया नूं किन्नी देर हो गई है? सर असल च मेरा ये कहना वा कि कुत्ते तो बंदा खरीद ही लैंदा वा, लेकिन सैटअप अच्छा होना चाहिए बंदे का। ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰੀਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सैटअप मैं काफ़ी बनाए शुरू तो, मतलब पहले मैं घर सैटअप बनाया सी, उत्थे भी छत उपर बड़ा VIP सैटअप मैं बनाया सी। लेकिन उत्थे मैनू तंगी है सी कि मैनू कट के लैदा ग्राउंड से लैके जाना पैंदा सी कुत्तियां नूं। लेकिन इत्थे जिहड़ा ना मेरे कोल मैं तुहानूं सैटअप दिखाना वा अपना। इत्थे काफ़ी मैं वड्डा सैटअप बनाया माशाअल्लाह, लॉन है मेरे कोल कोई 4-5 कनाल जगह च लॉन बनाया हुआ है। तो कुत्तियां दी एक्सरसाइज वगैरह ये वो इत्थे ही मेनटेन करी दी है अलहमदुलिल्लाह। गर्मी सर्दी एनवायरनमेंट बड़ा बेहतर रखी दा कुत्तियां दा। अच्छे तरीके नाल एडजस्ट कीता जी माहौल दे मुताबिक, गर्मी होए सर्दी होए। बिल्कुल। ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲकुल, आओ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ इंशाल्लाह ਸੈਟਅਪ ਦਿਖਾਣੇ ਆਪਣਾ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ।
ਜੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਜੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੰਦਰਲਾ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸੈਟਅਪ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਇਸ ਮਤਲਬ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਰ 2 ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਵਰ ਕਰ ਜੀਦੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰਪਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਪਾਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਾਈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤਰਪਾਲ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਧੁੱਪ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਫੈਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੂਲਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਖੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੈਨ 2 ਕੇਜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ 3 ਫੁੱਟ ਦੀਵਾਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਫੇਰ ਪੁਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਨਸ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਬੇਸਿਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਪਰਡ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਖੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫੈਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਠੰਡ ਪਏਗੀ ਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਮੱਖੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂਜੀ, ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੱਛਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ। ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੈਟਅਪ ਆ ਉਹ 1 ਬਾਏ 1 ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੈਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ? ਸਰ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਇਨਡੋਰ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਡਲਟ ਮੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਡਲਟ ਫੀਮੇਲ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਲੀਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੀਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਇਨਡੋਰ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਡੋਰ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਰੀਡਰ ਮੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ, ਅਡਲਟ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਲੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਲ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੈਡੀਗਰੀ ਡਿਟੇਲਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਬਰੀਡਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ, ਉਹਦੀ ਏਜ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।